آداب عرض ہے۔ MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ راجرشی شاہو مہاراج ساماجک لوک شاہی کے آدھار استمبھ تھے۔ ان خیالات کا اظہار ماہر تعلیم و معروف صنعتکار پدماکر راؤ مڑے نے کیا۔ وہ ان کی جینتی تقریب سے مخاطب تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرقہ واریت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے معاشرے میں آزادی، یکسانیت، قومی یکجہتی، بھائی چارے اور انصاف ہی جمہوریت کی اصل کنجی ہیں، جس کے چھترپتی راجرشی شاہو مہاراج علمبردار ہیں۔ واضح رہے کہ آج کانچنواڑی میں موجود چھترپتی شاہو مہاراج ایجوکیشن سوسائٹی میں مہاراج کی 150ویں جینتی جوش و خروش سے منائی گئی، جہاں سوسائٹی کے سیکرٹری پدماکر راؤ مڑے، ٹریزرر وٹھل راؤ لہانے پاٹل اور ٹرسٹی سمیر مڑے کے ہاتھوں ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر پدماکر راؤ مڑے نے چھترپتی شاہو مہاراج کی زندگی پر روشنی ڈالی اور کہا کہ فرقہ واریت کے زمانے میں سال 1918 میں انٹر کاسٹ میرج ایکٹ کو انہوں نے ریاست میں نافذ کیا۔ وہ ایک سوشل ریفارمر تھے۔ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اور پسماندہ طبقات کو مین اسٹریم میں لانے کے ساتھ ساتھ بہوجنوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے تعلیمی میدان میں کام کرنا شروع کیا۔ سال 1916 ہی میں انہوں نے سختی کے ساتھ پرائمری ایجوکیشن دینے سے متعلق قانون پر عمل آوری ہو سکے، اس غرض سے جو بچے اسکول نہ آتے ان کے سرپرستوں پر 1 روپے کا جرمانہ عائد کیا۔ پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے 26 جولائی 1902 کو کولہاپور سوسائٹی کے تحت سرکاری نوکریوں میں ان کے لیے 50% ریزرویشن دیا۔ چھترپتی شاہو مہاراج کی جینتی کے مناسبت سے CSMSS پریمیئر لیگ انٹر کالجیٹ لڑکے اور لڑکیوں کے کرکٹ مقابلے رکھے گئے تھے۔ لڑکیوں کے مقابلے میں آیورویدک کالج کی ٹیم نے بازی مار لی، جبکہ لڑکوں کے درمیان منعقدہ مقابلوں میں ایگریکلچر کالج کے طلباء نے آیوروید کالج کے طلباء کی ٹیم کو شکست دی۔ ان مقابلوں میں جیت درج کرنے والی ٹیموں اور بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر شروری مڑے، ڈاکٹر شری کانت دیشمکھ، ڈاکٹر دتاتریہ شیلکے، ڈاکٹر لتا کاڑے، ڈاکٹر جے شری دیشمکھ اور آیوروید کالج، ڈینٹل کالج، انجینئرنگ، پولی ٹیکنک اور ایگریکلچرل کالج کے سبھی پروفیسرز، لیکچررز اور دیگر اسٹاف ممبران کے علاوہ طلباء بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ چھترپتی شاہو مہاراج کی جینتی پر آج سرکاری دفاتر اور نجی اداروں میں بھی مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے اور ان کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر دفتر پر RDC جناردن ودھاتے، ڈپٹی کلکٹر پربھودے مڑے، ڈپٹی کلکٹر اپاساہب شندے نے چھترپتی راجرشی شاہو مہاراج کی تصویر پر پھول مالائیں چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ اس تقریب میں ضلع انتظامیہ کے افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی طرح ضلع کانگریس کی جانب سے بھی شہر میں شاہو مہاراج چوک مل کارنر پر واقع شاہو مہاراج کے مجسمے پر شہر ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر ڈاکٹر کلیان راؤ کاڑے اور اورنگ آباد شہر ضلع کانگریس کے صدر شیخ یوسف، پارٹی کے OBC شعبے کے صدر انیل مالودے، انیس پٹیل، ٹرانسپورٹ شعبے کی صدر انیتا بھنڈاری، کوآپریٹو سیل کی صدر مادھوری چندرکی، کسان کانگریس کے صدر مہندر منڈوال، عصمت خان، اماکانت کھودکر، عبدالعظیم شیخ، یوگیش تھورات، سلیم خان و دیگر عہدیداران و کارکنان کی موجودگی میں آجہانی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ریاستی ٹرانسپورٹ منڈل کے ڈویژنل آفس میں بھی راجرشی شاہو مہاراج کی جینتی منائی گئی۔ اس موقع پر ڈویژنل کنٹرولر سچن شیرساگر کے ہاتھوں مہاراج کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے، جبکہ دیگر تمام اہم افسران و ملازمین اس تقریب میں موجود تھے۔ چھترپتی شاہو مہاراج جینتی کی مناسبت سے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر یونیورسٹی میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی اور شاہو مہاراج کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس تقریب کی صدارت VC ڈاکٹر پرمود دیولے نے کی، جبکہ اس موقع پر سابق HOD شعبہ صحافت ڈاکٹر سدھیر گوہانے کا خصوصی خطاب ہوا، جس میں انہوں نے راجرشی مہاراج کی سیرت اور کارناموں پر سیر حاصل روشنی ڈالی۔ اس تقریب میں یونیورسٹی کے دیگر کئی اعلیٰ عہدیداران، صدور شعبہ اور ملازمین و طلباء موجود تھے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت نے آج ہرسول تالاب، فلٹر پلانٹ اور اسمرتی ون گارڈن کا معائنہ کیا اور گارڈن میں موجود کنویں کا پانی پی کر اسے پینے کے لائق بتایا۔ ناظرین، AMC انتظامیہ ہرسول تالاب سے یومیہ 8 MLD پانی لفٹ کر کے اطراف کی بستیوں میں سپلائی کرتا ہے۔ ہرسول تالاب میں فی الحال 16 فٹ پانی موجود ہے۔
مستقبل میں اس تالاب سے مزید پانی لفٹ کیا جا سکے، اس غرض سے انتظامیہ نے پمپ ہاؤس پر نیا فلٹر پلانٹ نصب کیا ہے۔ فی الحال یہ کام پروگریس میں ہے۔ ہرسول تالاب کا پانی پینے کے لائق نہیں ہے، اس طرح کی شکایات اے ایم سی انتظامیہ کو موصول ہوئی تھی، لہٰذا معائنے کے دوران میونسپل ایڈمنسٹریٹر نے فلٹر پلانٹ کا پانی خود پیا اور کہا کہ یہ پانی پینے کے لائق ہے۔ اس کے بعد میونسپل کمشنر نے ہرسول تالاب سے متصل اسمرتی ون گارڈن اور جامبڑ ون کو وزٹ دی۔ اس گارڈن میں موجود قدیم کنویں سے پانی نکال کر اس کا بھی ذائقہ چکھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے وہاں وھیل لگانے اور کنویں کے اطراف حفاظتی دیوار بنانے کی انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایات بھی دی۔ ضلع پریشد دفتر کے اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ اور ورلڈ وائڈ ویٹرنری سروسز نامی تنظیم کے اشتراک سے ویٹرنری ہاسپٹل میں پیٹ ڈاگز اور پیٹ اینیملز کے ویکسینیشن کے لیے 3 روزہ کیمپ منعقد کیا گیا ہے۔ یہ بیداری پروگرام 26 تا 28 جون کے درمیان چلایا جا رہا ہے، جہاں پیٹ ڈاگز اور پیٹ کیٹس کو ریبیز کا ویکسینیشن بھی کیا گیا اور ویکسینیشن سے متعلق عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے تصویری نمائش بھی لگائی گئی۔ یہاں کھڑی کی گئی مشن ریبیز وہیکل عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی، جو ایک چلتا پھرتا جانوروں کا دواخانہ ہے۔ اس پروگرام کا افتتاح ڈسٹرکٹ اینیمل ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر پی ڈی جھوڑ کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس موقع پر ورلڈ وائڈ ویٹرنری سروسز نامی تنظیم کے آپریشنل مینیجر پروین اوہاڑے بھی موجود تھے۔ اس 3 روزہ ورکشاپ کا شہریان فائدہ اٹھائیں، اس طرح की अपील ऑर्गनायझर्स ने की आहे। या कॅम्पचं मेन उद्दिष्ट असं आहे की रेबीज ह्या रोगाबद्दल खूपच गैरसमज आहेत की प्रत्येक कुत्रा चावल्याने रेबीज होतो, हा एक मोठा गैरसमज आहे आणि रेबीज हा रोग जो आहे तो आपण लसीकरण करून आपण हा कमी करू शकतो किंवा तो प्रिव्हेंट करू शकतो। तर नक्कीच आम्हाला ह्या माध्यमातून सगळ्यांना एक आवाहन करायचं आहे की रेबीजबद्दल गैरसमज जे आहेत ते आपण इथे आपण क्लिअर करू, रेबीजचे गैरसमज। आणि इथे आपण जे काही आपले औरंगाबादमध्ये पेट लवर्स आहेत त्यांना एक आवाहन करतो की आपल्या जवळचे स्ट्री डॉग, कम्युनिटी डॉग्स किंवा स्वतःचे डॉग्स जर असतील ते त्यांनी इथे घेऊन यावेत। त्यांना आपण फ्री अँटी रेबीज लसीकरण आपण करून देऊ इथे। आलमी नशा मुखालिफ दिन की मुनासिबत से शहर फुलंबरी में नशा मुखालिफ रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस महकमे के आला अफसरान और शहरियान बड़ी तादाद में शरीक हुए। یہ ریلی آج 26 جون کو نکالی گئی۔ ریلی کی شروعات ضلع پریشد اسکول سے کی گئی۔ تعلقے کے مضافات کھامگاؤں اور پھلمبری کے اسکولی طلباء نے بھی ریلی میں حصہ لیا۔ طلباء نشہ مخالف نعروں اور سلوگن لکھے پلے بورڈ ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور نشہ مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ زرعی بازار سمیتی کے دفتر تک پہنچ کر اس ریلی کا اختتام عمل میں آیا۔ اس موقع پر پولیس کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جے دت بھور نے طلباء اور شرکاء کو نشے کی بربادیوں اور خرابیوں سے متعلق رہنمائی کی اور اس کی لت سے دور رہنے کی تلقین کی اور اس مخرب اخلاق و مضر صحت اور تباہ کن لت و عادتوں سے کیسے دور رہا جائے اس متعلق جانکاری دی۔ اس ریلی میں پولیس انسپکٹر رویندر نکالجے، بڑود بازار تھانہ کے اے پی آئی مورے، پلمبری تھانہ کے اے پی آئی شری نواز دھڑے کی خصوصی موجودگی تھی، جبکہ دیگر شرکائے ریلی میں پولیس عملدار انل شندے، دیوی داس ہستے، سنجے چوہان، مجیب سید، جی این کالے، رمیش پالوتکر و دیگر عمائدین اور ساکنان شہر موجود تھے۔ مرکز و ریاستی حکومتیں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کسان ان کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے چلائی جانے والی مختلف اسکیمات کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس طرح کی اپیل مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے کی۔ تاجناپور میں منعقد ماہرین کے ایک اجلاس سے ڈاکٹر بھاگوت کراڑ مخاطب تھے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں سرکاروں کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیم اور یوجناؤں سے مستفید ہوتے ہوئے کسان ترقیاتی دھارے سے جڑ جائیں۔ یہ اجلاس تاجناپور تعلقہ خلدآباد کے سیکنڈری و ہائر سیکنڈری اسکول میں منعقد ہوا۔ صدارت ضلع پریشد کے سابق نائب صدر ایل جی گائیکواڑ نے کی۔ اس موقع پر کسانوں کو مرکز کی یوجناؤں، وزیر اعظم کسان یوجنا، ریاست کی نمو یوجنا، اس سال سے جاری 1 روپے میں فصل بیمہ یوجنا، پوکھرا یوجنا کے تحت ٹھبک سنچن یوجنا اور دیگر اسکیموں کی معلومات دی گئی۔ اسی طرح 350 کلومیٹر تک کے علاقے کے کسانوں کو ماحولیات و موسم کی صحیح جانکاری دینے کے لیے مہسمال پر سی ڈاپلر کی تنصیب سے متعلق بھی وزیر موصوف نے معلومات دی۔ اس اجلاس میں بھاجپا کے اہم عہدیداران و کارکنان اور علاقے کے کسان و شہریان عوامی نمائندے موجود تھے۔ 80 रुपये मधले दलाल खाऊन टाकतात आणि फक्त 15 रुपये त्या माणसाला मिळतात। ही परिस्थिती अगोदर होती। इव्हन संजय गांधी योजनेअंतर्गत
तलाठी आपल्याकडे आला, आपल्या आजीचे अंगठे घ्यायचा आणि 50% त्याच्या हातात द्यायचे, 50% गायब व्हायचे. पण ही परिस्थिती माननीय मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये देशामध्ये इनोव्हेशन झालं, रिसर्च झालं आणि आता मोदी साहेब तिथून बटन दाबतात दिल्लीवरून, प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अकाउंटला पैसे जातात आणि फक्त पैसे जातात नाही तर तुम्हाला मेसेज येतो. तर हे काही आपोआप झालेलं नाहीये, त्याच्यासाठी काम करावं लागलं. खुदा खुदा करके मानसूनी बारिश का आगाज तो हो गया, लेकिन इब्तिदा ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में कमिश्नर के दफ्तर के ऐन सामने पानी जमा हो गया. वाज़े हो कि बारिश के ट्रेलर ही में शहर के कई इलाकों में पानी दराने, पानी जमा होने के मनाजिर देखे जा रहे हैं. इतना ही नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर में भी ऐन कमिश्नर के चैम्बर के सामने भी पानी जमा देखा गया है. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की दावेदारियों के मुताबिक तो शहर भर बारिश से पहले बारिश के इंतजामात व तदारुकी इक़दामात के तहत शहर के नालों की सफाई और दीगर काम किए गए हैं. शहरियान के घरों में पानी न घुसने पाए, इस मकसद से और दीगर इमरजेंसी हालात से निमटने के लिए मुतअद्दिद स्क्वाड भी तश्कील दिए गए हैं. लेकिन इतवार के दिन से हुई बारिश की शुरुआत ही में शहर भर के कई इलाकों में पानी जमा हो जाने की शिकायत सामने आई हैं. इसी तरह जहां से शहर के तमाम तर इंतजामात व इंसराम देखे जाते हैं, इसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर की हालत ये देखी गई कि दफ्तर की दीवारों से पानी रिसकर कमिश्नर मौसूफ के दफ्तर ही के सामने जमा हो गया है, जिसके सबब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये कब्ल बारिश तैयारियां आखिर क्या कह रही हैं. सदर दफ्तर का ये मंजरनामा म्यूनिसिपल इंतजामिया को अपना मुहासबा करने की भी दावत दे रहा है. MP इम्तियाज जलील ने आज बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर को विजिट दी और अवामी मसाइल फौरी हल करने की मुताल्लिका अफसरान को हिदायत दी. आइए देखते हैं उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को क्या क्या ताकीदें दी. मीटिंगमध्ये आपण आकडे बघितलं तर हजारो कोटी रुपयाचा फंड या MSEDCLला मिळत आहे. एक तर केंद्र सरकारकडून मिळत आहे, आता नवीन 1200 कोटी रुपये त्यांना मिळालेले आहे. DPTCच्या फंडातून दरवर्षी त्यांना कोट्यवधी रुपये मिळतं. राज्य सरकार त्यांना फंड देतं, तरीसुद्धा अनेक तक्रारी याच्या बाबतीत आहे. दुर्दैव आपल्याला हे म्हणावं लागेल की जे केंद्र सरकारचे पैसे आलेले आहे त्याची समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. ते 2021ची स्कीम आहे, 22ला समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. त्याच्या बाबतीत एकही मीटिंग झालेली नाही आहे. आता आपल्या शहरामध्ये जे वारंवार त्रास होत आहे, आपल्याला सबस्टेशन्स नवीन तयार करायचे आहे. त्याच्यासाठी आपण जे लँड्स जे आहे, जिथे आपल्याला सबस्टेशन उभे करायचे आहे आणि ज्याच्यानंतर आपल्याला खूप त्रास कमी होणार आहे, ते लँड्स आपल्याला मिळत नाही. म्हणजे गायरान जमीन असूनही आपल्याला का हे लँड्स देण्यात येत नाही, हे प्रश्न आपल्याला जोपर्यंत मीटिंग होत नाही तोपर्यंत आपण विचार त्याच्या बाबतीत बोलू शकत नाही. म्हणून मी विनंती केलेली आहे की 8 दिवसाच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दफ्तरमध्ये हे सगळे जे मुद्दे आहेत त्याच्या बाबतीत आपण एक लवकर मीटिंग घेऊ आणि जे मुद्दे आहे त्याच्या बाबतीत आपण निराकरण करू. आता समजा हेच इम्तियाज जलीलने बोलणं असतं तर काय तुफान झालं असतं. हे जे माणूस आहे ते अनेक वेळा अशा प्रकारचे त्यांनी हे केलेले आहे. दुर्दैव मला असं हे वाटतं की कोणीही गुरुजी होऊ शकत नाही. हे गुरुजी आणि त्याचे चेले कसे असणार आहे याच्या बोलण्यातून आपल्याला स्पष्ट दिसतं. अनेक वेळा त्यांनी असेच प्रकारचे वक्तव्य केलेले आहे आणि दुर्दैवाने त्याला खूप महत्त्व देण्यात येत आहे, म्हणून वारंवार ते अशाच प्रकारचे हे वाक्य देत राहिलेले आहे. म्हणून मला असं विनंती करायची आहे की अशा प्रकारच्या प्रवृत्तींना आपण जास्त त्यांच्या बाबतीत लक्ष देऊ नये. मराठी ज़बान के साथ साथ तलबा अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उबूर हासिल करें, ये मशवरा रियासती वज़ीर अतुल सावे ने तलबा को दिया. वो ज्ञान प्रकाश स्कूल में इंग्लिश स्पोकन कोर्स मुकम्मल करने वाले तलबा में सर्टिफिकेट्स तकसीम के लिए मुनक़दा तकरीब से मुखातिब थे.
वाज़ेह है कि अतुल सावे मित्र मंडल की जानिब से ज्ञान प्रकाश इंग्लिश स्कूल गारखेड़ा में फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास का इंतज़ाम किया गया था, जहां माहिर तालीम SP जवलकर ने तलबा को अंग्रेज़ी ज़बान बोलना सिखाई। इस क्लास में 50 तलबा शरीक हुए। फ्री इंग्लिश स्पोकन क्लास का एहतमाम संजय बोराड़े, शिलेश शेकाड़े, विवेक राठौड़, जयश्री दाभाड़े, उषा टक और स्वर्णा धानुरकर ने किया था। 15 रोज़ा इस कोर्स में तलबा ने क्या कुछ सीखा, इस ताल्लुक से शेरेश केंद्रे ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि SP जवलकर ने उन्हें अंग्रेज़ी के साथ साथ जापानी ज़बान भी सिखाई है। इस मौके पर लोक दिन के मौके पर स्कूल के 7,500 तलबा को योगा सिखाने वाली टीचर विद्याताई पवार का भी मेहमानों के हाथों इस्तकबाल किया गया। इसी तरह इस स्कूल के साबिक तालिब इल्म और छत्रपति अवार्ड याफ्ता उदय डोंगरे की तलवारबाजी की रियासती तंजीम के जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर नामजदगी पर उनका भी खैर मकदम किया गया। इसी तरह दीगर शोबों में गिरां कदर समाजी खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात का भी रियासती वजीर अतुल सावे के हाथों इस्तकबाल हुआ। इस मौके पर दिलीप थोरात, SP जवलकर, जय भवानी हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन बाबू साहब चौहान, सेक्रेटरी नवनाथ मगरे के हाथों छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज और माँ जिजाऊ की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी खिदमात को याद किया गया। इसके बाद जय भवानी हाउसिंग सोसाइटी की खवातीन ने अतुल सावे का इस्तकबाल किया। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर के बैंड स्क्वाड और NCC के कैडेट्स ने मेहमानों को सलामी दी। SP जवलकर ने भी रियासती वजीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निजामत के फ़राइज़ संजना गिरजे ने अदा किए, जबकि शुक्रिया की रस्म श्रावण पवार ने अदा की। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में गणेश पवार, प्रशांत मीरत, काका जाधव, ज्योति ठाकरे, विजय गोरे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। First of all, I welcome Honorable Atulji Save sir, Cooperative Minister of Maharashtra. I express my heartfelt gratitude to Honorable Save sir as he asked our SP Jawalkar sir to conduct spoken English classes in his constituency. Really, I thank to Honorable Save sir for excellent coaching by Jawalkar sir. Truly speaking, these classes were run free of cost, and Jawalkar sir teach also 10 sentences of Japanese. First, Ohio means good morning. Second, Konnichiwa means good afternoon. Third, Konbanwa, good evening. Fourth, Oyasumi, good night. Fifth, Arigato, thank you. Sixth, Arigato gozaimasu means thank you very much. And seventh, Mizu, water. And eighth, Satya kudasai, sit down. And 9, Tate, stand up. And 10th, sayonara, bye bye. Thank you sir. तालुका खुल्लाबाद के मज़ाफ़ात में किसानों की रहनुमाई व राहत के लिए कृषि संजीवनी हफ्ता मनाया जा रहा है। इस रहनुमाई व बेदारी हफ्ते का एहतमाम तालुके के एलोरा तांडा व पलसवाड़ी से किया गया। इस हफ्ते का इख्तिताम 1 जुलाई को कृषि महर्षि आजहानी वसंतराव नाइक के जन्मदिन पर होगा। यार है कि 1 जुलाई को रियासत भर ज़राअती उमूर से मुताल्लिक़ा कई प्रोग्राम और सरगर्मियाँ मनाई जाती हैं। इसी मुनासिबत से खुल्दाबाद के ज़रई शोबे की जानिब से ज़रई महारतें वो ज़रई साइंस की मालूमात उमूमी तौर पर किसानों तक पहुँचाने और उनमें बेदारी पैदा करने की गर्ज से 25 जून से 1 जुलाई तक कृषि संजीवनी सप्ताह मनाया जा रहा है। इस हफ्ते भर की मुहिम के दौरान ज़रई मेड़ावे, तरबियती कैंप, वर्कशॉप, फसलों के तजर्बात, बोयाई के जदीद तरीक़े से मुताल्लिक़ रहनुमाई प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। ताल्लुक़े में फसल मुकाबले के एवार्ड याफ्ता किसान तजुर्बाती व इम्तियाज़ी दौड़ में शामिल किसानों के ताउन से ये मुहिम चलाई जा रही है और नित नए तरीक़े और उमूर ज़राअत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ बेदारी पैदा की जा रही है। इस तरह की मालूमात इस सर्कल की ज़रई ऑफिसर वैशाली पवार ने दी है। BRS के क़ायद फिरोज़ पटेल की काविशों से सातारा की गली नंबर 42 में साकिनान का पीने के पानी का मसला हल हो गया। वाज़ेह है कि इस गली से गुजर रही पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन से 60 से ज़ायद गैर कानूनी नल कनेक्शन लिए गए थे, जिसके सबब यहाँ के दीगर साकिनान जो बाज़ाब्ता AMC इंतज़ामिया को पानी पट्टी अदा कर रहे थे, पानी से महरूम हो गए थे। लिहाजा यहाँ पानी फराहमी के इंतजामात फौरी दुरुस्त करने के मुतालबे पर BRS की जानिब से AMC इंतज़ामिया को इंतबाह दिया गया था कि अगर ये मसला फौरी हल न किया गया तो वो लोग एहतजाज करेंगे, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आ गया और वहाँ पानी सप्लाई की रुकावटों को दूर किया गया, जिसके बाद ये एहतजाज वापस ले लिया गया। यहाँ जारी कामों का अनिल अन्ना जाधव, बंडू पारखे, नितिन भूसने, फिरोज शेख, गणेश साबले, रामदास गायकवाड़ और सतीश साबले ने इस काम का मायना किया। जूना बाजार के म्यूनसिपल स्कूल में स्मार्ट स्कूल स्कीम के तहत शुरू किए गए काम में रखना पड़ जाने के सबब तलबा को
बैठने का भी सही ढंग से इंतज़ाम नहीं है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से तलबा को मुख्तलिफ परेशानियों का सामना है। तलबा के सरपरस्तों ने इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील मुताल्लिका इंतज़ामिया से की है। यहाँ रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट के तहत पिछले बरस कई स्कूलों के काम शुरू किए गए थे, ताहम जूना बाजार स्कूल का काम रुक जाने के सबब और तलबा को जमातों के कमरे न होने के सबब अब तलबा को कहाँ बिठाया जाए, यही सवाल खड़ा हो गया है। वाज़ेह हो कि जूना बाजार के म्यूनसिपल स्कूल की तजदीदकारी के लिए और नई तामीर के लिए क्लासरूम्स के तकरीबन सभी छत गिरा दिए गए थे और पिछले कुछ महीनों से इस काम में रखना पड़ गया है और काम फिल वक्त बंद है। अब सूरत हाल ये है कि नया तालीमी साल शुरू हो चुका है। अब तक तो तलबा को बाहर खुले में बिठाकर तदरीस जारी थी, ताहम अब जबकि बारिश का जमाना है तो अब तलबा को कहाँ बिठाकर क्लास चलाई जाए, ये अहम सवाल दरपेश है। तलबा के सरपरस्तों और मुताल्लिका शहरियान ने फौरी काम शुरू करने का मुतालबा म्यूनसिपल इंतजामिया से किया है। शहर के अहम मार्केट कैनॉट पैलेस में एक बार फिर नौजवान की दो टोलियों के दरमियान जोरदार मारपीट का मामला मंजर आम पर आया है। ये मामला सिडको पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है। बताया जाता है कि चाय नोशी कर रहे कुछ नौजवानों के दो ग्रुपों में किसी बात को लेकर हुए तनाज़े ने लबे सड़क तूफानी मारपीट व हंगामे की सूरत इख्तियार कर ली। यहाँ रहे कि झगड़ों व मारपीट के वाक़यात इस अहम बाजार का मामूल बनते जा रहे हैं। गुज़िश्ता रात हुए इस वाक़े के बाद फिर एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर सामान नावनोश का ये बाजार फिर एक बार अवामी चर्चा का मौजू देखा गया है। झगड़े की इतला मिलते ही सिडको थाना का एक स्क्वाड यहाँ पहुँचा था। 4 अफराद के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि यहाँ आने वाले आम सारिफीन व शहरियान ने यहाँ पुलिस का बंदोबस्त और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले नौजवान भाऊ साहब वाघ ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में एक बार फिर शिकायत की है कि उनके मकान पर हमला करने की कोशिश की गई। नाजरीन, गुज़िश्ता हफ्ते राब्ता वजीर की जानिब से भाऊ साहब वाग नामी नौजवान को फ़ोन पर गालियां देने और धमकी देने से मुताल्लिक एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद भाऊ साहब वाग ने रियासती वजीर के खिलाफ केस दर्ज करने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दाखिल की थी। अब इस नौजवान ने पुंडलिक नगर पुलिस थाने में शिकायत की है कि उसके मकान पर हमला किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि 25 जून की रात एक काली गाड़ी में कुछ लोग उसके मकान पर आए और उसका दरवाजा खटखटाने लगे और लोगों को देखकर उसने फौरी 112 नंबर पर फोन लगाया, जिसके बाद हमला करने की गर्ज से आए लोग फौरी वहां से भाग खड़े हुए। इतला है कि नामालूम अफराद के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। छावनी पुलिस स्टेशन की लेडी स्क्वाड्स ने भीमनगर भौसिंगपुरा इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी शराब के अड्डों पर छापा मारकर बड़ी मिकदार में गैर कानूनी शराब का जखीरा जब्त किया और 4 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। छावनी पुलिस को इत्तला मिली थी कि भीमनगर भौसिंगपुरा इलाके में कुछ मकामात पर शराब का गैर कानूनी कारोबार जारी है, जहां सिर्फ लेडी स्क्वाड के जरिए छापा मारने का मंसूबा छावनी पुलिस थाने के इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने ने बनाया, जिसके तहत पहले स्क्वाड में अमलदार मीना जाधव, अरुणा वाघिरे, दूसरे स्क्वाड में सुमन पवार, सविता लोढ़े, तीसरे स्क्वाड में वैशाली चौहान और चौथे स्क्वाड में ज्योति भूरे व प्रियंका बड़ोगे को शामिल किया गया। तीसरे स्क्वाड की मदद के लिए डिप्टी इंस्पेक्टर पांडुरंग डाके को दिया गया। चारों ही स्क्वाड ने मुताल्लिका मकामात पर छापा मारा। पहले स्क्वाड ने मनोज रामभो राउत के मकान से 180 मिलीलीटर की 42 देसी शराब की बोतलें जब्त की। दूसरे स्क्वाड ने आकाश प्रकाश और सरमल की रिहाइशगाह पर छापा मारा और देसी शराब की 34 बोतलें वहां से जब्त की। तीसरे स्क्वाड ने आशीष रंजीत खरात के घर से देसी शराब का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है और चौथे स्क्वाड ने रोहित कल्लू शिरके के मकान से देसी शराब की 38 बोतलें जब्त की हैं। इन तमाम मुलजिमीन के खिलाफ छावनी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। ताल्लुका सिल्लोड़ के केलगांव तालाब से 2 बिजली पंप, केबल वायर और स्टार्टर जब्त किए गए। ये कार्रवाई इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से की गई।
عیاں ہے کہ کیلگاؤں کے اس تالاب سے تعلقے کے مضافات امبئی سمیت دیگر 5 گاؤں کو پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، اور اب جبکہ اس سال کی بارش اور مانسون کی آمد میں دیری ہو گئی ہے اور گزشتہ دنوں کی شدید دھوپ و گرمی کے سبب تالاب کے آبی ذخیرے میں تیزی سے کمی آئی ہے، اور فی الوقت اس اہم تالاب میں 3 تا 4% ہی ذخیرہ آب باقی بچا ہے۔ اس تشویشناک صورتحال ہی کے درمیان متعلقہ تالاب انتظامیہ کو اطلاع ہوئی تھی کہ تالاب سے غیر مجاز طریقے سے بجلی پمپوں کے ذریعے پانی کا نکاس جاری ہے، جس کے بربنا جائزہ لینے پر غیر مجاز نکاس مشاہدے میں آیا تو تالاب انتظامیہ یعنی لگھو پاٹ بندھارے کے تالاب محافظ جے ایل لالے اور وی پی واگ نے اریگیشن کے انجینئر پریتم کمار راٹھوڑ کی رہنمائی میں چھاپا مار کر 2 پمپ، کیبل وائر اور اسٹارٹر ضبط کر لیے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔